वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पुषंहोऽग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्जमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदश्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्द्वा కూర్చోండి देवीं वाचमुजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्देशमूर्धन्वहानानुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ताम्बूलं అందులో పెట్టేసేయండి అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణః మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః. తర్వాత ఆడవారికి ఆచమనం చేయించండి. ఆచమ్య కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షదాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ వాసుదేవ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. పసుపు ముద్దగా గణపతి కింద మధ్యలో ఉంచుకుని గంధము కుంకుమ అలంకారం చేయండి. గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. యశవో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా తయో సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వదో జయమంగళం లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం ప్రాభవః యేషామందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. పుష్పం అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. అక్షతలతో 5 సార్లు గణేశాయ నమః అని పూజ చేస్తూనండి. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, శచీపురందరాభ్యాం నమః, అరుంధతీ వశిష్ఠాభ్యాం నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. అక్షతులు వాసన చూసి ముందు నుంచి వెనక్కి వేసుకోండి. ఆడవారు పక్కగా వేయాలి, ఆడవారికి ఎడం పక్కగా విషయాలి. ఉత్తిష్టంతభూతషాచాహ యదే భూమి ఫరకాహ యదేషామ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ప్రాణాయామం చెయ్యండి ముక్కు పట్టుకుని. ఓం భూ ఓం భువ ఓం శువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్సవృకారం చేసుకుంటూ మమానుకోండు బాత సంస్థ క్షీద్వారా శ్రీ బ్రహ్మేశ్వరం దృష్ట్యా శ్రీ బ్రహ్మేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభశుభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణः దీవ్రార్ధేశ్వరాः కల్పే విశ్వతం నందరే కలియుగే ప్రథమబాధే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే స్మృతమాన వ్యవహారకం దత్తో మార్గశీర్షమాసే శుక్లపక్షే.
शुभतिथौ पंचम्यां भूमवासरे उत्तराषाढनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं विशेषनिष्ठायां शुभदो श्रीमान् गोत्राः परमशिवगोत्रः गणदानेक दिव्यावतारस्यादिमध्यान्तरहितस्या सकलभुवनसंरक्षणसृष्टिस्थ श्री 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 शंकर विजयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणां श्रीचरणानाम् अस्मद्गुरूणां जगद्गुरूणां श्री 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 सत्यचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्री स्वामिनां संयमीन्द्राणां श्रीचरणानाम् अस्मद्गुरूणाम् अस्या अर्जुननामधेयः अश्विन्नामधेयः नागलगोत्रः वेङ्कटचरञ्जीवीनामधेयः शालात्सगोत्रः श्रीनिवासनामधेयः पद्मावतीनाम्याः भारद्वाजगोत्रस्य अच्युतरामनामधेयस्य धनहिमानिलक्ष्मीमनोरमा नाम्न्याः मुद्गलसगोत्रस्य नरसिंहमूर्तिनामधेयस्य धर्मपत्न्याः वेङ्कटशकुन्तलानाम्न्याः वसिष्ठसगोत्रस्य श्रीरामचन्द्रमूर्तिनामधेयस्य कौण्डिन्यसगोत्रस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य शाण्डसगोत्रस्य भानुप्रसादनामधेयस्य उमामहेश्वरीनाम्न्याः भारद्वाजगोत्रस्य रामकृष्णसूर्यशिवप्रसादनामधेयस्य वेङ्कटपद्मावतीनाम्न्याः भारद्वाजगोत्रस्य भवानीशङ्कररावशनामधेयस्य धर्मपत्न्याः जगदम्बानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रस्य सिंहाद्रिकुमारनामधेयस्य मुद्गलसगोत्रस्य वेङ्कटराममूर्तिनामधेयस्य धर्मपत्न्याः लक्ष्मीराजगन्नाम्न्याः सकुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रः वेङ्कटसीताराममूर्तिशन्नामधेयः धर्मपत्न्याः विशालाक्षीनाम्न्याः सौभाग्यवत्याः कृष्णपवन्तेजनामधेयः सकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रः ओं नमः शिवाय नामधेयः लक्ष्मी श्यामलानाम्न्याः सौभाग्यवत्याः सकुटुम्बानां कौण्डिन्यसुगोत्रस्य कामेश्वरनामधेयस्य वेङ्कटपद्मजानाम्न्याः सौभाग्यवत्याः गायत्री भरद्वाजनामधेयस्य सकुटुम्बानां मार्कण्डेयगोत्रस्य श्रीनिवासनामधेयस्य श्रेष्ठकुलगोत्रः आदिनारायणनामधेयः गौतमसुगोत्रस्य गुरुशङ्करनामधेयस्य ताडेबलगोत्रः कार्तिकनामधेयः हरिसुगोत्रस्य सूर्यपवन्नामधेयस्य पर्वतगोत्र श्रीनिवासरावनामधेयः पुष्पगोत्रः बाचुलालनामधेयः प्रबलगोत्रः श्रीलक्ष्मीनाम्न्याः गौतमसुगोत्रः वेङ्कटरामलक्ष्मीनाम्न्याः ग्रन्थजलगोत्रः वेङ्कटरमणामधेयः नागमणिनाम्न्याः काश्यपसुगोत्रः राजारावनामधेयः सङ्गीतानाम्न्याः श्रीवत्सुगोत्रः सत्यसायी वरप्रसादनामधेयः काश्यपसुगोत्रस्य मैथिली मीनाक्षीनाम्न्याः सत्यसायी नागप्रसादनामधेयः सत्यसायी वरप्रसादनामधेयः काश्यपसुगोत्रः शारदा प्रसादनामधेयः साधुनामधेयः मैथिलीनाम्न्याः मीनाक्षीनाम्न्याः पीडबलगोत्रः श्रीनिवासरावनामधेयः लक्ष्मणराजेश्वरीनाम्न्याः मार्कण्डेयगोत्रः अप्पराजनामधेयः पीडबलगोत्रः सूर्यनारायणनामधेयः हरिसुगोत्रः वेङ्कटफणीन्द्रनामधेयः नागलगोत्रः प्रवीणनामधेयः श्रीशट्गोत्रः श्रीरामगुप्तानामधेयः नागलगोत्रः वेङ्कटशेषगिरिरावनामधेयः वेङ्कटलक्ष्मीनाम्न्याः पीडबलगोत्रः किरणकुमारनामधेयः विजयलक्ष्मीनाम्न्याः जनकलगोत्रः श्रीवर्तिशगोत्रः श्री आद्यानाम्न्याः पीडबलगोत्रः वेङ्कटसुब्बारावनामधेयः विजयलक्ष्मीनाम्न्याः नवीनामधेयः प्रदीपनामधेयः श्वेतानाम्न्याः कनकचतुर्गोत्रः आदिनारायणनामधेयः धनलक्ष्मीनाम्न्याः अरुणज्योतिनाम्न्याः मौलिकानाम्न्याः नागलगोत्रः वेङ्कटशेषगिरिरावनामधेयः वेङ्कटलक्ष्मीनाम्न्याः धनञ्जयगोत्रः श्रीपादराजनामधेयः भारद्वाजगोत्रः श्रीगोपालकृष्णनामधेयः कौण्डिन्यसुगोत्रः सत्यनारायणनामधेयः गौतमसुगोत्रः सुधाकरनामधेयः शाण्डसुगोत्रः नागसूर्यारावनामधेयः गौतमसुगोत्रः वेङ्कटसत्यसायी दुर्गाराजेशनामधेयः भारद्वाजगोत्रः सत्यनारायणनामधेयः दत्तकृष्णनामधेयः रेचर्लगोत्रः कामराजवरप्रसादनामधेयः भाग्यलक्ष्मीनाम्न्याः पवनकुमारनामधेयः पवनिपल्लगोत्रः हेमबिन्दुनाम्न्याः कृष्णप्रसादनामधेयः चन्द्रगोत्रः वेङ्कटसत्यसूर्यनारायणनामधेयः ललितानाम्न्याः दिनेशनामधेयः सुनयनानाम्न्याः अत्रेयसुगोत्रः वेङ्कटसुब्बारावनामधेयः राजराजेश्वरीनाम्न्याः नर्मदानाम्न्याः गुप्तसुगोत्रः शेषसायी शशाङ्कनामधेयः श्रीवत्सुगोत्रः सायसन्दीपनामधेयः अत्रेयसुगोत्रः लेख्यानाम्न्याः भैरवालगोत्रः सुरेशनामधेयः गीतानाम्न्याः काश्यपसुगोत्रः साईमारुतीनाम्न्याः कार्तिकनामधेयः ओं श्रीवत्सुगोत्रः गीतापवननामधेयः माधवीनाम्न्याः परमेश्वरगोत्रः वेङ्कटलक्ष्मीराजेश्वरानामधेयः राधानाम्न्याः मित्रीनाम्न्याः विश्वता वासिष्ठानाम्न्याः गौतमसुगोत्रः अनितानाम्न्याः पुष्पानां वाधुरसुगोत्रः सूर्यबालाजीनामधेयः पीडबलगोत्रः भारद्वाजगोत्रः शेखरेखानामधेयः हरितसुगोत्रः पाण्डुरङ्गविठलनामधेयः सोम्यानाम्न्याः हरितसुगोत्रः सुमित्रानामधेयः वत्सरगोत्रः अविरूपनामधेयः कृतिमेघनानाम्न्याः भारद्वाजगोत्रः रघुरामशर्मानामधेयः अर्णनाम्न्याः श्रुतिकीर्तिनाम्न्याः विष्णुनाम्न्याः वसिष्ठसुगोत्रः वेङ्कटसायी रामरोहितनामधेयः भीमानामधेयः सम्पत्राहुलनामधेयः देवराजसुगोत्रः श्रीनिवासनामधेयः प्रमीलानाम्न्याः मणिकण्ठगोत्रः मणिकण्ठनामधेयः पुष्यमीनक्षत्रजातः नागलगोत्रः बलरामनारायणनामधेयः सरस्वतीनाम्न्याः एकलव्यनामः सत्यनारायणमूर्तिनामधेयः
गौतमसुगोत्रः वेङ्कटाचिकिशोश्रीकरनामधेयः मुद्गलसुगोत्रः सायिर रघुतेजनामधेयः जगमात् मानिकानाम्न्याः वसिष्ठसुगोत्रः वेङ्कटपतिराजनामधेयः उमादेवीनाम्न्याः अमितानाम्न्याः मुद्रणगोत्रः अनुसन्ध्यानामधेयाः भारदासगोत्रः धन्या श्रव्यानाम्न्याः लुट्लगोत्रः नागश्रीनिवासप्नीतानामधेयः वसिष्ठसुगोत्रः गायत्रीदेवीनाम्न्याः काश्यपसुगोत्रः रमेशकुमारनामधेयः लीलानाम्न्याः सूर्यकुमारपुण्येशनामधेयः सूर्य उमेशनामधेयः हरितसुगोत्रः वेङ्कटरमणमूर्तिनामधेयः शान्तनामधेयः कौशिकसुगोत्रः वेङ्कटनागसत्यसूर्य श्रीधरशनामधेयः तनुश्रीनाम्न्याः भारदासगोत्रः श्रीकेशव रामरङ्गारामनामधेयः ओं बडिबलगोत्रः आशिष्नामधेयः त्रिसुगोत्रः वीरवेङ्कटसत्यनारायणमूर्तिनामधेयः रमादेवीनाम्न्याः वेङ्कटेशनामधेयः स श्रीकलानाम्न्याः लक्ष्मीकार्तिकनामधेयः सत्यकुमारनामधेयः बडिबलगोत्रः कार्तिकृष्णामधेयः पैडिबलगोत्रः साईप्रशान्तनामधेयः श्रीवत्सुगोत्रः रामेश्वर विजिता कुमारनामधेयः रोहितसुगोत्रः बिडिबलगोत्रः साईप्रशान्तनामधेयः फल सिद्ध्यर्थं मम गृहे धनकनक वस्तुवाहन गोमहिष्यादि पशुबाहुल्य सिद्ध्यर्थं मम गृहे महालक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं मम ऐहिक आमुष्मिक वाञ्छित सकल मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थं मम गृहे सकल कल्याण राजयोग शुभपरंपरा अवाप्ति सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सकल शुभफल प्राप्त्यर्थं विवाह योग्य कन्या विवाह योग्य वर शीघ्रकाले अनुकूल वरेण अनुकूल वध्वा सह पाणिग्रहण योग्यता सिद्ध्यर्थం ఇంట్లో కుమార్తెకి కానీ కుమారుడికి కానీ వివాహం జరగాలి అనుకున్నవారు ఒకసారి దండం పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆ సంకల్పం చెప్పడం జరిగింది. అనుకూల వరేణ సహ పాణిగ్రహణ సిద్ధ్యర్థం అనుకూలిత్యాది నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య అతిశయ శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల అవాప్తి సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామినః ప్రీత్యర్థం వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినః దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ ఆఖ్యం శుభకర్మ కరిష్యమాణః తదంగత్వేన తదాదౌ శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయ అర్థంచ మహాజనైః సహ స్వస్తి పుణ్యాః వాచనం కరిష్యే. మగవారు అయ్యా కరిష్యే అంటూ నీళ్ళు విడిచిపెట్టండి. తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే. కలశం గంధ పుష్పాక్షతైరభ్యర్చ్య హస్తేనాచ్ఛాద్య. కలశానికి 3 చోట్ల గంధము కుంకుమ అలంకారం చేసి కలశం లోపల గంధము పుష్పము అక్షతలు వేసి చేయి వేసి ఉంచాలి. ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి కళ్యాణం ప్రారంభం చేసుకోవడానికి అందరం కూడా మీ గోత్రనామాలతో స్వామివారికి సంకల్పం చేసుకున్నారు. కళ్యాణ సంకల్పం. కళ్యాణం అనగా అది వివాహం అనే అర్థమే కాదు. కళ్యాణం అంటే కళ్యాణమస్తు అని ఎవరైనా శుభకార్యాలని జరిగేది ఎప్పుడు మొట్టమొదట
శ్రీకారం ఎప్పుడంటే వివాహంతోనే శ్రీకారం. కనుక ఎక్కడైనా సరే కళ్యాణం జరుగుతోంది అంటే అది శుభాలకి శ్రీకారము అని. అటువంటి ఆ ఆది దంపతుల యొక్క కుమారుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క మహిమ ఏమిటి అంటే ఆయన కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఏమీ వివాహం చేసుకోవాలి అనుకోలేదు, తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా వల్లి అనేటువంటి అమ్మవారు, దేవసేన అనేటువంటి అమ్మవారిలో వివాహం, ఆ వధువు కన్యామణులతో స్వామివారికి అసంకల్పితంగా వివాహం జరిగిందనమాట. గణపతి ఆదేశంతో, అలాగా ఇంద్రుడి యొక్క ఆదేశంతో, ఆయన కోరుకోకుండానే ఆ వివాహం జరిగింది. అయితే చాలామంది లోకంలో వివాహం జరగాలి అంటే, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వివాహం జరిగితేనే కదా అన్ని ఆ శుభాలకి మూలమైనటువంటి ప్రధాన కారణం ఈ వివాహం అవుతుంది. కనుక అటువంటి వివాహానికి ఏ దేవతని ప్రార్థన చేస్తే అది ఫలం సిద్ధిస్తుంది అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అని. అలాగే సత్సంతానం అంటే వివాహం యొక్క పరమ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి, పరమ ప్రయోజనం ఏమిటి, వివాహం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే, ఒక చెట్టు నాటామనుకోండి, చెట్టు వల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం అంటే దాని ఫలవంతం అవ్వడం, అది పుష్పించడము, ఫలించడము దాని యొక్క ప్రయోజనం. అలాగా వివాహం జరిగింది అంటే దాని యొక్క పరమ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే సంతానం మాత్రమే. మిగతా విషయాలు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారండి, పెళ్లి చేసుకున్నారండి, ఇల్లు కట్టుకున్నారండి అని అనుకో, సంతోషం. ఇల్లు ఏమండి పెళ్లి చేసుకున్నారండి, విదేశాలన్నీ తిరిగి వచ్చారండి అని సంతోషం. కానీ పరమ సంతోషం కాదు. వివాహం యొక్క పరమ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే, వివాహ సిద్ధి ఏమిటి అంటే సత్సంతానం. అదే వివాహం యొక్క సిద్ధి. వివాహం చేసుకున్నారండి, 10 దేశాలు తిరిగారండి అన్నారు, ఏం ప్రయోజనం ఏముంది? వివాహం చేసుకున్నారండి, 10 ఇళ్ళు కట్టుకున్నారండి, అది కాదు. పరమ ప్రయోజనం ఏమిటి? వివాహం యొక్క ప్రయోజనం అంటే దంపతులకు కలిగే ప్రయోజనం కాదు, దంపతులకి కలగాల్సిన ప్రయోజనం వివాహం వల్ల ఏమిటి అంటే సంతానము. కనుక ఆ సత్సంతానాన్ని, అలాగే పాణిగ్రహణం. నేటి రోజుల్లో వివాహం జరగడం చాలా కష్టం, జరిగిన వివాహం నిలబడడం చాలా కష్టం. వచ్చిన వరుడు అనుకూలుడై ఉండాలి, వచ్చిన వధువు అనుకూలమై ఉండాలి. ఎందుకంటే కణ్వ మహర్షి 14,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారట. పూర్వం తపస్సులు అంటే 100 సంవత్సరాలు కాదు, 1000 సంవత్సరాలే తపస్సులు చేసేవారు. ఎవరు కూడా ఒకరోజు తపస్సు, 2 రోజులు 3 రోజులు తపస్సులు ఉండేవి కాదు. తపస్సు అంటే ఒక 100 సంవత్సరాల తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు. ఇలా ఒక కణ్వ మహర్షి 100 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై నీకేం వరం కావాలి అని, అనుకూలమైనటువంటి వధువు కావాలి అని కోరాడు. ఏమిటి? ఈనాడు కాదు కోరుకున్న వరం అది, కొన్ని 100 సంవత్సరాల క్రితం అనుకూలమైన వధువు. ఏంటి అనుకూలమైన వధువు అంటే, తను ఏదైతే ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాడో ఆ ధర్మానికి అనుకూలమైనటువంటి స్త్రీ కావాలి. ప్రతికూలమైన స్త్రీ వస్తే వాడి ధర్మం చెడ్డమే కాకుండా ఆ ధర్మం కూడా నిలబడడం కష్టమైపోతుంది. ఎందుకంటే భార్యకి ఏమిటి పేరు అంటే, ఎక్కడ ఏ భాషలోనూ ఏ సంస్కృతిలోనూ ఆ పేరు ఉండదు. ఏమిటి ఆ పేరంటే సహధర్మచారిణి అని. ఇలా ఆ పదం ఇంక ఏ భాషలోనూ కానీ లేకపోతే ఏ దేశంలో కానీ ఎక్కడ ఆ మాటే వినిపించదు. కానీ మనలో భారతదేశంలో సహధర్మచారిణి అంటే ఎవరంటే భార్యే. అలా చేత ఆ కళ్యాణానికి సంకల్పం చేసుకున్నప్పుడు మరి ముందుగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దగ్గర కళ్యాణం అంటే, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి అన్నయ్య గారు ఎవరు? వినాయక స్వామి వారు కదా. మరి ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుని ఈ యొక్క పూజతో నేటి కార్యక్రమం మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. అందరూ కూడా జై బోలో గణేష్ మహారాజుకి జై, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి జై. పుష్పాలక్షత మూలే తతస్థితో బ్రహ్మ మధ్య మాతృఘ్నా స్మృత కుక్షోదసాగరా సర్వే సప్తదీపావసుంధర ఋగ్వేదోధజుర్వేద సామవేదో హ్యధర్మణ అంగేషుధినా సర్వే కలశాం సుమాశ్రితా ఆకలశేషధామపుత్రే పరిశుచ్యతే ఉక్తేర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఆపవాదగో సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావ आवः पशव आपोर्नमापो मध्वापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्क्यापो ज्योतिगुष्क्यापो जुगुष्यापः सत्यापः सर्वा देवता आपो भूत्भो स्वराप ओम गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती तान ऊर्जेत धातनाम हेरणा यजक्षसे योपश्यतं मोरसः तस्य भाजिदेहनः औषधेर्वा मातरः स्मारं माम वोयस्य क्षया यजन्वथ
आपो जनयथा जनः श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं पुष्पालक्षतं तीసుకోండి वस्त्राणि यशाविधेनो सुदुःखा पूयमानाः अभिचन्द्राभित्तनोहिरण्याभिश्वानधनो देवसोमा श्रीमहागणाधिपतये नमः वस्तुयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तादु आयुष्यमग्र्यं मृदं शुभं यज्ञोपवेदं परमस्तेजः गणपतये नमः अपवेदार्थं पुष्पं समर्पयामि गन्धं वैण्णमा गन्धद्वारान्तुराधुरशां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानान्तामिहोपप्रिय श्रीं दिव्यश्री चन्द्रं समर्पयामि अक्षत्रवे अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि पुष्पालतो अक्षतलतो పూజ చేస్తుండండి గణేశాయ నమః అనుకుంటుండండి ఓం గం సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః కపిలాయ నమః ఓం గజగండకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమ్రకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం గణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి धूपम अगर्तुलुंज वनस्पत्युद्भवेद्दिव्ये नानागन्धे सुसंयुतः आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि धूपमाघ्रापयामि వెనకాల దీపం నీళ్లు జల్లున శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం అబానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సుమానాయ స్వాహ నీళ్లు జలన మధ్య మధ్య అమృతపానీయం సమర్పయామి అమృతాభిధానం సూత్రాభిషం సమర్పయామి హస్తోపక్షాళయామి పాదోపక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలమే చేవేణి భూగే భరీసగర్పూరేర్ నాగవల్లేదురయుధం ముక్తాచూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి నీరాజనం ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను వాళ్ళకి ఇస్తే ఇలా వస్తుంది ओम सम्राजं च विराजं च अभिष्टैर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्टस्कयां खेतया मासकोसु जांसि सन्ततश्रीस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीस्तु नित्याशुभमङ्गलानि भवन्तु आनन्दकर्पूरसुन्दरमङ्गला दिव्यनीराजनं सन्दर्शयामि जय बोलो गणेश महाराज की गणपति भगवान की कलगद्दुकोंडि जय बोलो गणेश महाराज की गणपति भगवान की सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकण्डकः लम्बोख्यञ्च देहि मे पुत्रान् पौत्रान् प्रपौत्रांश्च देहि मे गणनायक विनायक वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि अक्षतలు తీసుకోండి చేతిలో నీళ్లు వేసుకోండి అనగా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజగా భగవాన్ సర్వాత్మకः సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు భవంతో బ్రవంతు ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు పూజ చేసిన అక్షత శిరస్సును ధరించండి సహస్రవర్మాదేవి శతమూలాశతాంకుర సర్వగో హరతు మే పాపం దూర్వాదు స్వప్నాన శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ఒకసారి గణపతి ఆధ్యాసంత దేవా దేవదేవస్య ఆనందానందభోగోస్తు శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఎక్కడైనా సరే సంతానం వాళ్ళు జన్మించాలి అంటే లోకంలో జన్మలు తీసుకునే జీవులు సిద్ధంగా ఉంటారు. జీవులు ఎప్పుడు కూడా జన్మ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మరి జీవులు జన్మ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మరి దానికి కారణభూతమైనటువంటి దంపతులు భూలోకంలో ఉండాలిగా. దంపతులు భూలోకంలో ఉండాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు దాంపత్యంతో ఉంటేనే వీళ్ళు పైనుంచి జన్మలు తీసుకోవడానికి భూలోకంలోకి వస్తారు. బ్రహ్మగారు ఇస్తే దానికి త్వష్ట ప్రజాపతి అని ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరిలోనూ కూడా సమమైనటువంటి అనురాగాన్ని కల్పిస్తాడట. అదే ఆయన బాధ్యత. ఇలాగా వల్లీదేవి అరణ్యంలో ఉండగా ఇక్కడ మనం గణపతి పూజ చేసుకున్నాం. గజరూపుడైనటువంటి ఒక గణపతి ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఒక పెద్ద ఏనుగు, ఒక మదపుటి ఏనుగు అనమాట. మదపుటి చాలా పెద్ద ఏనుగు అరణ్యంలో. ఆ ఏనుగు ఒక్కసారిగా వల్లి అమ్మవారి మీదకి వచ్చేసింది కల్లా అమ్మ వల్లి అమ్మవారు పరిగెడుతుంది. అమ్మో ఏనుగేంటి నన్ను పరిగెడుతుందని. ఇలా పరిగెట్టుగా అక్కడ ఒక కుర్రాడు కనిపించేట. కాపాడి నేను ఆ కుర్రాడిని పట్టుకుని వాటేసి
వల్లి అంటే ఏమిటంటే తీగ అన్నారు. సంస్కృతంలో వల్లి అంటే తీగ. ఈ తీగ వెళ్ళి ఆ యొక్క సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పట్టుకుందిట. ఎవరా కుర్రాడు? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. పట్టుకున్న వెంటనే ఆ ఏనుగు దాని వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆ వల్లి అనుకుంది, నువ్వు వచ్చావు, నన్ను రక్షించావు, నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను, నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన. లోకంలో ఇలాగే చాలా చమత్కారంగా జరిగిపోతుంటాయి. వివాహం ఎలా జరిగిపోతుంది అంటే దానికి ప్రేరణ ఎవరు అన్నారట, తమ్ముడికి వివాహం జరగాలని చెప్పి కుమారస్వామికి తమ్ముడికి పెళ్లి చేయడం కోసం ఎవరు ఇలా వెళ్ళలేదు, అలా వెళ్ళేట గణపతి. ఎలా వెళ్ళేట గణపతి? తమ్ముడికి చెప్పలే పెళ్లి చేసుకో అన్నట్టే, తమ్ముడు వినటం లేదు. అప్పుడు ఏం చేశాడు? అటు వెళ్ళేట. ఎలా వెళ్ళాడు? పెద్ద ఏనుగు రూపంలో వెళ్ళేట. అలాగ లోకంలో వివాహం ఎలా జరుగుతుందంటే ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఆ రకంగా ఆ వల్లీ దేవత దగ్గర పెద్ద ఏనుగు చూసి భయపడి వెళ్ళిపోయి ఆ కుమారస్వామిని పట్టేసుకుందిట. అట్లాగా అటువంటి గణపతి పూజ చేసుకున్నాం. అటువంటి గణపతి అనుగ్రహంతో అందరికీ కూడా కళ్యాణములన్నీ కూడా శీఘ్రకాలంలో జరగాలి. జై బోలో గణేష్ మహారాజుకి. సర్వేషాం మహాజనానాం శ్రీ మహావిష్ణుస్వరూపాణాం బ్రాహ్మణానాం సర్వత్రైమాన్యాసనాని సుఖాసనాని సర్వైర్దేవేక్షణ క్రీడాం ఓం తథా ప్రాప్నువంతు భవంతః ప్రాప్నువామా పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శివ ఆవస్సంతు సోమనస్యమస్తు అక్షతం చారిష్టం చాస్తు అర్చద ప్రార్చద ప్రియమేధాసో అర్చదార్చందు పుత్రగాతుమనుస్వచ్ఛదార్చద ప్రార్చద గంధద్వారాంతురాధశాంతిపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపఫ్వయే శ్రీయం గంధాః పాంతు ఆయనే దేవరాయణే దుర్వా ఆరోహంతు పుష్పిణీ హృదాశండరీ ఏకానసందస్య గృహాయ మే పుష్పాణి పాంతు సోమంగళ్యంజాస్తు స్వశ్రకిసమస్తు ప్రజాపతి ప్రీతాగోశాంతిస్తు యం కృత్వా సర్వవేదయజ్ఞక్రియా కన్నకర్మారంభా శుభా శోభనా ప్రవర్తంతే తమహమోంగారమాదిం కృత్వా భవద్భిర్జ్ఞాతః పుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే వాచ్యదాం ఓం భద్రం కర్ణేభిషృణయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షిభిర్జత్రాః స్థిరైరంగైర్నమస్కారం అశ్విరగోసుపుత్రం వీరవంతం గోవంతో నిషదే స్వస్తి సంత్వాసించామీషా ప్రజామార్ధనం చ దక్షిణకలశమాదాయ శుభేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యోర్ష్ణేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్ధాతు అష్టో దేవావస్సోమ్యాసః తస్రో దేవేంద్రాశ్రవిష్టాః ఆంధ్రసఫలస్తాదు సంవత్సరేణ ముందగ్గు స్వస్తి. అందరూ చెప్పండి. మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణే మహాజనాను నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్షమాణాయ ఆయుష్మతే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు ఆయుష్మతే స్వస్తి. యోగస్వదేశే బృహస్తాత్ ప్రియభక్షందో బ్రహ్మజ్యోదోక్షేర్విష్టాత్ గాయత్ర్యా సర్వదోద్వాదశాహం ప్రభూయాత్ సర్వామధ్యమాత్మోత్ సర్వామధ్యముద్ధ్యోది ఏవం వేదాఢ్యాత్మహ్యేనం సోర్సుద్యాత్మేర్మితదేయన్నోస్తు అనురాధానః విశార్ధేందాః సంజీవేమస్వీరాః త్రీణి త్రీణి మే దేవానార్థాని త్రీణి సంతాగుంసీ త్రీణి సవరాణి త్రీణి మే లోకాః ప్రఖ్యామే ద్వితీయేషు లోకేషు ప్రతిష్ఠితిర్భవంతో పురుందోర్చితాభిస్తమర్థిః మంగళశాముద్ధరేదు వామదక్షిణహస్తాభ్యాం కలశోషిమినం సవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాః శుద్ధేర్థైర్వాం శుద్ధాశీర్వామనతు ఇంద్రశుద్ధో నాగే శుద్ధశుద్ధాభిరుతిభిః శుద్ధోర్నంద ఆర్య శుద్ధోమతు సంజ్ఞా ఇంద్రశుద్ధోయినో ఆర్యం శుద్ధోర్తన అందాశుషే శుద్ధోత్నాగిజ శుద్ధవాజం శిషాసి బ్రాహ్మణే శ్రవణహితం ఆవాహ్యయోగేవర్ణోయంబాదస్వస్తిభిస్తానామేవావాస్తో ఓష్ప్రే విశ్వరూపాణ్యావశన్న సఖాసుషేవయేధినా శుభగం శుభం స్వస్తిందార్క్షిమష్టం మహద్భూతు. పుణ్యాహవాచనం జలం ఒకసారి అందరి మీద జల్లేసేయండి, తర్వాత భక్తులకు కూడా జల్లేసేయండి. అయ్యా ఈసారి స్వామివారికి ఆచమనం చేయించి 3 సార్లు స్వామివారి ముఖం దగ్గర నీళ్లు చూపించి పాదుకలు రాలేదా? పాదుకలు ఓం అనుహవంబరిహవంబరీవార్యదశాగుణం మృగస్య శ్రుతమక్ష్ణయాదద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం అగ్నిరస్వారాత్ పరశురస్తుతే వాతే త్వాభివశతు స్వస్తితే ఏస్తు వనస్పతే స్వస్తి మేస్తు వనస్పతే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ శకుర్సతే గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి గూసి సిగసి నిశివజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి గూసి దేవశకునే సామగాగసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శకూంససి స్వస్తి నః శకునే అస్తు ప్రతి నః సుమనా భవ. భజంత్రీలు మేళం చేస్తున్నాం.
భజంత్రీలు మేళం. ఆ వెండి మధ్యలో పెట్టండి. దగ్గర ఇంకా పైకి ఇంకా ముఖం దగ్గర చూపించారు. కేశవాగి స్వాహ ఆది, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకృష్ణాయ నమః, శ్రీవాయ నమః, విష్ణువాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షయాయ నమః, నరసింహాయ నమః, చిదాయ నమః, హరేంద్రాయ నమః, హరే నమః, సృష్టాయ నమః, విష్ణుప్రభువే నమః. సార్ రక్షాబంధనాలకు పూజ చేస్తున్నాండి. రక్షాబంధనాలు యజ్ఞోపేతం. ఓం శ్వేతాదేశవనే శుక్రవాచ్యాయ జగర్ధమఘవన్నంద సున్వతే పారావదంయత్తుల సంభుతం వస్వావృణోశరభాయ ఋషిబంధవే. ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో ఏ గేజ పృథివీమను ఏ అంతరిక్షే ఏ దివిదేభ్య సర్పేభ్యో నమః. ఏ దరోచనే దివో ఏ వా సూర్యస్య రశ్మిషు యేషామప్సుతః కుటుంబేభ్యः సర్పేభ్యో నమః. యాయుషవో యాజధానానాయ వా వనస్పతి కూర్ణు ఏ వా వటేషు శర్దేభ్యः సర్పేభ్యో నమః. రక్షాబంధన దేవతాభ్యో నమః. అయ్యా అక్కడ పెట్టుకోండి, తమలపాకు మధ్యలో పెట్టుకొని పైన పెట్టేసుకోండి. పూజ చేస్తూ ఉండండి, పుష్పాల అక్షతలతో పూజ చేస్తూ ఉండండి. పుష్పాల అక్షతలతో పూజ చేస్తుండే. రక్షాబంధన దేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి నవరత్నసింహాసనార్థం ముఖ్యదానం సమర్పయామి. నీళ్లు జల్లండి. రాజ్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి, స్నపయామి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రార్థం ముఖ్యదానం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతాయ నమః. శ్వేతాంబరాయ నమః, చిత్తాంబరాయ నమః, కాలాయ నమః, కాళినే కాలాయ నమః, కాళీయాయ నమః, బాలాయ నమః, బాలవీర్యాయ నమః, కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణువాయ నమః, విష్ణువాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకృష్ణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షజాయ నమః, నరసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః. సర్వభూతదమనాయ నమః. నైవేద్యం నివేదయామి. సర్వభూతదమనాయ నమః. నైవేద్యం నివేదయామి. ప్రోక్ష్యా అరటిపళ్ళు నివేదన చేయండి. అరటిపళ్ళు మధ్య మధ్య స్వాగతం సమర్పయామి. హస్తవృక్షాళ్యాం పాదవృక్షాళ్యాం ముఖే విస్తారం సమర్పయామి. మనోన్మనాయ నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలమే చేసి ఉంచండి. హారతి భజంతీలు మేళం. హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మధవ్యాసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పరమేశ్వర మహారాజ్యమాధిపత్యం ఆనందకర్పూర సుందర మంగళ దివ్య నీరాజనం సందర్శయామి. గోవిందా గోవింద. సుబ్రహ్మణ్య వేలాయుధబాణి హరోం హర. సుబ్రహ్మణ్య వేలాయుధబాణి హరోం హర. మయూరవాహన సుబ్రహ్మణ్య గోవింద గోవింద. ఈసారి పుష్పాల అక్షతలు తీసుకోండి. తత్పురుషాయత్వర్ధవృష్ణయం దృష్టభోజశుభితమగ్రవీరం ఇంద్రస్తమేన పంచదశేన మధ్యమిదం బాతేన సగరేణ రక్షా. ఆడవారు ఎడం చేతి కట్టండి. బృహత్ సామక్షత్ర వృద్ధవృష్ణయం తిష్ఠభోజశుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తమేన పంచదశేన మధ్యమిదం బాతేన సగరేణ రక్షా. విశ్వేత్తాదేశవనేషు ప్రభాత్యాయ జగద్ధమఘవన్నంద సున్వతే పారావదంయత్పురసంభృతం వస్వవావృణోశరభాయ ఋషిబంధవే. బృహత్సామక్షత్రభద్గుర్ధవిష్ణుయం దృష్టభోజశుభితమగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశే మధ్యమిదం బాతేన సగరేణ రక్షా. సుబ్రహ్మణ్య హరోం హర హరోం హర. వేలాయుధబాణి సుబ్రహ్మణ్య మురుగనక్కు హరోం హర. గోవింద
ఓం శ్వేతాదే సవనేషు ప్రయాచ్కాయా జగద్ధమఘన్నంద సున్వదే పారావతం యత్తుర సంభతం వస్వభావనోశరభాయ ఋషిబంధవే. అయ్యా మీరు స్వామివారి చేతికి తాకిచ్చి అమ్మవారి స్వామివారి చేతికి తాకిచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అమ్మవారి చేతికి కట్టేయాలి. అది అయ్యా మీరు కూడా స్వామివారి చేతికి తాకించి అమ్మవారి చేతికి కట్టేయాలి. ఓం శ్వేతాదే సవనేషు ప్రయాచ్కాయా జగద్ధమఘన్నంద సున్వదే పారావతం యత్తుర సంభతం వస్వభావనోశరభాయ ఋషిబంధవే బృహత్సామక్షత్రభృద్ధవిష్ణుయం దృష్టిభుజశుభిదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన. రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. అయ్యా ఒకసారి చూపించండి, మీరు చూపించండి. అయ్యా రండి, ఇదిగో చూపించండి. చూపించండి గోవిందా ఆయన కూడా రమ్మనండి. గోవిందా సుబ్రహ్మణ్య హరోం హర హరోం హర సుబ్రహ్మణ్య హరోం హర. యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్రియం మృదుమంజ శుభ్రం యజ్ఞోపవేదం బలమస్తు తేజః. అటు కాదు ఏమండి కూర్చోండి. కన్యావరణం లక్ష్మీవరణ చేస్తారు. లోకంలో వివాహం అనే మాట వచ్చినప్పుడు వారు ఏ ప్రాంతం వారు, వాళ్ళ యొక్క సుగుణములు ఏమిటి అని ఎన్నెన్నో సమాచారములు తెలుసుకుంటూ దాని యందు విచారణ చేసుకుంటూ ఉంటారు. పెళ్లి కొడుకు వారు కానీ పెళ్లి కూతురు వారు కానీ వాళ్ళు ఎందుచేత అంటే స్వామివారి యొక్క ప్రవర్లో వచ్చేటువంటి వారు ఎవరు అంటే నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాతము అనేటువంటి 5 తత్వాల గురించి ప్రస్తావన చేస్తారు. ఈ ప్రస్తావన అనేటువంటిది ఈ ప్రపంచమంతా పంచభూతాత్మకమైతే ఈ పంచభూతాలకి కూడా అతీతమైనటువంటి ఏ దివ్యశక్తి ఉన్నదో ఆ శుద్ధ చైతన్య పరబ్రహ్మ స్వరూపం యొక్క తత్వాన్ని 5 రకాలుగా మనకి బోధ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క పేర్లను మనం విన్నా కూడా అంటే శ్రవణం చేసినా కూడా పరమ పుణ్యం లభిస్తుంది. కనుక స్వామివారి యొక్క ప్రవర్ ఇప్పుడు చదువుతున్నారు. అందరూ కూడా చక్కగా ఆశ్రావయ అన్నట్టుగా చక్కగా శ్రోతలందరూ కూడా వినవలసిందిగా ప్రార్థన. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్రస్య పరశివ శర్మణో నత్రే. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్రస్య సదాశివ శర్మణః పౌత్రాయ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్రస్య విశ్వేశ్వర శర్మణః పుత్రాయ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరమశివగోత్రోద్భవాయ త్రిభువనాధీశాయ తత్వాతీతాయ ఆర్తత్రాణపరాయణాయ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే వరాయ. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి పరానంద చిదాకార పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరవాసుదేవ గోత్రస్య విశ్వంభర శర్మణో నత్రీం. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి పరానంద చిదాకార పంచారుషయ ప్రవరాన్విత పరవాసుదేవ గోత్రస్య పరబ్రహ్మ శర్మణః పౌత్రీం.
చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి వరాన్ రచితాకార పంచారుషయ ప్రవరాన్విద పరవాసుదేవ గోత్రస్య కశ్యప శర్మణః పుత్రీం చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి వరాన్ రచితాకార పంచారుషయ ప్రవరాన్విద పరశివ గోత్రోత్ పరబ్రహ్మణః శ్రీ పరవాసుదేవ గోత్రస్య గోత్రో యోధభ శర్మణో నత్రీం సాగర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. భార్గవత్స్యవన ఆప్నుమాన్ ఔర్వజామదేవం చ శే ప్రవణామ శ్రీవత్స గోత్రస్య మాధవ శర్మణః పౌత్రీం సాగర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శ్రీవత్స గోత్రస్య ఇంద్ర శర్మణః పుత్రీం సాగర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు. భార్గవత్స్యవన ఆప్నుమాన్ ఔర్వజామదేవం సద్గుణ సంపన్నాం దేవసేనానాం కన్యాం లోక ధర్మ జగద్రక్షణార్థం ఏం సరిపోతాయని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయన. అంతే కదండి. మ్యాట్రిమోనీలో ఏమో 1000 రూపాయలంటే 1000 రూపాయల ప్రీమియం ప్యాకేజ్ 5000 అంటే కడతారు. సుప్రీం ప్రీమియం ప్యాకేజ్ అంటే 10,000 అంటే కట్టేస్తారు. స్వామివారి కళ్యాణంలో 21 రూపాయలు ఏం సరిపోతుంది? సరిపోతుందా? భజంత్రీలు అమ్మా స్వామివారికి సారి ఇవ్వండి. సారే జనవిడిచ్చారా? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణంలో ఉభయ దేవేరుల పక్షాన 2 సార్లు వచ్చాయండి. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు వచ్చాయి. వల్లి దేవసేన అమ్మవారు, వల్లి అమ్మవారి తరపున అలాగే దేవసేన అమ్మవారి తరపున కూడా స్వామివారికి 2 సార్లు అందుతున్నాయి. అందులో కూడా ఓం భజన తీరు మేడం చేస్తున్నాడు. సత్యం సత్యన విషంజామ్యం వల్లి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి నమో నమః స్వాహ ఓం పానాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ. నీళ్లు జలన మధ్యే మధ్యే సప్యాం స్వక్షాళీయాం వక్షాళీయాం శుద్ధ. ఒక్క నిమిషం. అమ్మా మీరు ఏం తెచ్చారో చెప్పండి. మొదట లడ్డూలు తెచ్చారు. అమ్మవారి తరపున లడ్డూలు అరిసెలు అయ్యవారికి ఇవ్వడానికి లడ్డూలు జాంగ్రీలు తెచ్చారు. సరే అయ్యా, వాళ్ళు చాలా పలహారాలని కూడా స్వామివారి కోసం తీసుకొచ్చారు. మీరు ఆనందంగా అవన్నీ స్వీకరించి స్వామివారికి చూపిస్తూ స్వీకరించి ఆ పక్కన వాళ్ళందరికీ కూడా అందజేయండి. భక్తులందరికీ కూడా ఇక్కడ భక్తకోటి అంతా కూడా పెళ్లివారే కదా. ఆ భక్తకోటి అందరికీ కూడా స్వామివారికి చూపించిన ఈ పెళ్లిసారి ప్రసాదంగా వస్తుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. హరోం హరా హరోం హరా హరోం హరా. ఆశుషానో వృషభో నయుత్మో ఘనాఘనః క్షోభనశరణీనాం సంగ్రంథనో నిమిషేకవీర శతగుంసేన అజయత్సాగమింద్రః సంగ్రంథనేన నిమిషేణ జిష్ణునా యుత్కారేణ దృశ్యవనేన ధృష్ణునా తరింద్రేణ జగత తత్సహధ్వంయుధో నరయుహస్తేన వృష్ణా సైషుహస్తై సనిషంగిభిర్వశీ సగోసృష్టా సయుధైంద్రో గణేన సగోసృష్టజిత్సోమబాబాహుషర్ధ్యూర్ధ్వధన్వా ప్రదిహితాభిరస్తా బృహస్పతే పరిదీయారథేన రక్షోహామిత్రాగో అవవాధమానః ప్రభంజన్ సేనాః ప్రవృణో యథా జగన్నస్మాకమేధ్య విదారథానాం గోత్రభిదం గోవిదం వజ్రబాహం జయంతమజ్మ ప్రవృణంతమోజసా ఇమగూస జాత అనువీరయధ్వమింద్రగూసఖాయోనుసగూరభద్వం సహస్వాన్ వాజీ సహమాన ఉగ్రః జైత్రమింద్రరథమాతిష్ఠ గోవితే అభిగోత్రాణి సహసా గాహమానోదాయో వీరః దుష్యవనః పృతనాశాణ యుధ్యోస్మాకగోసేనా అవధు ప్రయుత్సు ఇంద్ర ఆసాన్నేతా బృహస్పతిర్దక్షిణాయజ్ఞః పుర ఏదు సోమః దేవసేనానామభిభంజతీనాం జయంతీనాం మరుతో యంత్వగ్రే
ఇంద్రస్య వృష్ణో వరుణస్య రాజ్ఞ ఆదిత్యానా మరుతాగం శర్ధ ఉగ్రం మహామనసాం భువనస్య జగతాముదస్థాత్ అస్మాకమింద్రः సమృతేషు ధ్వజేష్వస్మాకం యా ఇషవస్తాజయంతు అస్మాకం వీరా ఉత్తరే భవంత్వస్మానుదేవా అవతా ఉద్ధర్షయమఘవన్నాయుధాన్యుత్సత్వనాం మామగానాం మహాగూసి ఉద్ధృత్రహన్ వాజినాన్ హవః ఇంద్రో వశన్మ యచ్చత్వనా హృష్యా యథా సథా అవసృష్టా పరాపత శర. చాలా వైభవంగా చేసేసాం అని 10 రూపాయలు ఇచ్చి 100 రూపాయలు ఇచ్చినట్టుగా చేస్తున్నారు. ఎలా ఉందంటే 100 రూపాయలు ఇచ్చి 1000 రూపాయలు ఇచ్చినా అన్నట్టుగా చేస్తున్నారు. చేసింది ఘోరంతా, చెప్పుకునేది కొండంతా. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని మీరు వివాహంకి ఆహ్వానం చేసి ఆయన్ని కళ్యాణమూర్తిగా అలంకరింపజేసుకుని మీ అమ్మవార్లతో ఆయన్ని చక్కగా కళ్యాణమూర్తులుగా ఈ కళ్యాణం అంతా జరిపించుకుని మీరు ఆడపిల్లి వారుగా లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు అయిపోవాలని, ఆడపిల్లి వారుగా మీరంతా లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు అయిపోవాలని. ఎంత వ్యూహం అండి! ఎంత స్వామేమో పరవ్యూహ విభవ అర్చావతారి అని చెప్పి స్వామివారు ఇలాగా చక్కగా ఆయన పిలిచారని ప్రవర్తో పిలిచారు. ఊరికే పిలిచారు. ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి రా అని పిలవలేదు మీరేమో ప్రవర్తో పిలిచారు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత అంటూ ఆయన యొక్క ఋషులు పరమశివ గోత్రం, ఆయన తండ్రి గారి పేరు, తాతగారి పేరు ఇవన్నీ చెప్పి ఆయన పిలిచి మీరు ఏం చేశారయ్యా అంటే ఓ 4 స్వీట్ ముక్కలు ఇచ్చేసి మొత్తం అంతా అట్టహాసంగా చేసేసామని చెప్పి అమ్మ అందరూ కూడా మహాసంకల్పం. ఇదిగో మీరు అలా అన్నారు కనుక కన్యాదానానికి సంకల్పం చెప్తున్నాం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈ కన్యాదానంలో గోత్రం పేరు వచ్చినప్పుడు వారందరూ కూడా గోత్రం పేరు తెలుసుకోవాలి. తలుచుకున్నట్లయితే ఆ కన్యాదాన ఫలం అనేది సిద్ధిస్తుంది. వ్రతాలు ఉంటాయి, నోములు ఉంటాయి. నోములు చేసేటప్పుడు కానీ వ్రతాలు చేసేటప్పుడు కానీ ఈ వ్రతం చాలా ఉత్తమోత్తమైన వ్రతం అమ్మా అని చెప్తారు. ఆ చేసేవాడికి భక్తి కుదురు సిద్ధించడం కోసం. ఆ రకంగా అన్నదానం గొప్ప పవిత్రం అన్నారు. 2 వంశాలని కూడా తారకమవుతుంది, 2 వంశాలకి కూడా వృద్ధి అవుతుంది కనుక అటువంటి కన్యాదానం చేస్తే వచ్చే పుణ్యం వెలకట్టలేనటువంటిది, అమృత తుల్యమైనటువంటిది. గోదాన సహస్రం 1000 గోవులు సువర్ణ శృంగాలతో కలిపి, అంటే సువర్ణ శృంగం అంటే కొమ్ములకి కనుక బంగారు తాపడం చేయించి బంగారు కొమ్ములతో సువర్ణంతో సహా 1000 వత్స సహితంగా 1000 గోవులు దానం చేస్తే ఎంత పుణ్యమో అటువంటి పుణ్యం కళ్యాణంలో కన్యాదాన సంకల్పం చెప్పుకొని కనుక ఆ కన్యాదాన కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తే అంత ఫలం సిద్ధిస్తుంది. కనుక మదంగ హిరణ్యశృంగాది పంచభిర్మహానగై సంతిష్ఠతే హిమశైల హేమకూట సప్తభిర్మహానగై సంతిష్ఠతే ఇంద్రచోరహాకార పంచాశోత్కవిస్తీర్ణ భూమండల మధ్యే అతల వితల సుతుల తలాతల సదాగ్ని యమ నిరుది వరుణవాయు కుబేర ఈశానా దిష్టిక్పాలక వాలితో అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సువీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర గుజరాష్ట్ర మగధ మానవ నేపాళ కేరళ చోళపాంచాల గుడమలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటలాడ బానాట పాండ్య ఉళిందాంధ్ర కుప్పురు గురుగాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లీక బబ్బర కేకయ కోసర కొందల చ్యవన టెంకణ కొంకణ మత్స్య మంత్రి గుజ్జరాది చప్పన్న దేశ విశేష భూమి వార చిత్రదే సామ్యవంతి కురుక్షేత్రాది గంగా గోదావరి భీమరథి తుంగభద్రా కావేర్యాది మహానదీ వృసదే అయోధ్య మధురా మాయా కాశీ రామేశ్వరాది మహాముక్తిస్థలయుతే శ్రీశైలస్కీశాన్య ప్రదేశే దేవదర్జింగ్ మనుష్య సకల జగత్సృష్టు ప్రార్థద్విజీవనో బ్రహ్మణ ప్రథమరార్ధే పంచశతాతీతే ద్వితీయరార్ధే ప్రథమమాసే ప్రథమక్షయే ప్రథమదివసే ద్వితీయామే తృతీయముహూర్తే त्रयोदशघटगायां द्विचत्वारिंशद्घटगा सुगदा सप्तचत्वारिंशद्घटगायां श्वेतवराहकल्पे स्वायंभव स्वारोजुषोत्तम धामसरैवजाक्षुस्वता सूर्यसावन चंद्रसावन ऋतसावन ब्रह्मसावन रुद्रोचिभोर्चिभोच्यः चौदशमनन्तराणां मध्ये सुंदरे अष्टाविंशन् महाकलयुगे युधिष्ठिराष्टकानां मध्ये द्वितीय పేర్లు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు ఒక్కసారి తెలుసుకోండి. కన్యాదాన ఫలం ఎప్పుడు సిద్ధిస్తుంది అంటే మహాసంకల్పంలో ఆ గోత్రం అని వచ్చినప్పుడు వారి వారి గోత్రములు పేర్లు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు తలుచుకుంటే ఆ కళ్యాణంలో వాళ్ళు కూడా సంకల్పం చేసుకుని కన్యాదానం చేసుకునేటువంటి పుణ్యం వాళ్ళకి సంప్రాప్తమవుతుంది అని. కనుక అందరూ కూడా గోత్రములు పేర్లు
వెంటనే తలుచుకోండి. చెప్పండి. మయా సహా దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మతు వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాత్తు ఉత్తీర్య శాశ్వత నిత్య కైలాసలోకే వైకుంఠలోకే బ్రహ్మలోకే నిత్యనివాస సిద్ధ్యర్థం మమ జన్మ అభ్యాసాతు జన్మ ప్రభృతి ఏతత్క్షణ పర్యంతం మధ్యే బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు జాగ్రత్తు స్వప్న సుషుప్తి అవస్థాసు మనః వాక్కాయ ఇంద్రియ వ్యాపారైః రహసి ప్రకాశే చ జ్ఞానతః అజ్ఞానతశ్చ మయా కృత సమస్త పాపక్షయార్థం లోకే నివాసిత్యర్థం గోలోమభిర్నక్షత్రం నిర్వయంతం కుద్రాశేర్విజసహస్రావసానే ఏకైకలోమావకరశక్రమే సర్వనాశకాలే బ్రహ్మలోకే నివాసిత్యర్థం. చెప్పండి అందరూ కూడా. త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర శాంతపన ఉద్దిశ్య వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామినం ఉద్దిశ్య సాలంకృత సహిరణ్యోదక కన్యాదానం కరిష్యే. అయ్యా అక్షతవాహనం ఇదమాసనం పీఠం దగ్గర వేసేసేయండి. ఇదమాసనం ఉభాభ్యామిదం వాం పాద్యం. ఈసారి లేచి నుంచోండి. ఆడవారు కుడిపక్కకి రావాలి. చెంబుతో నీళ్లు పోస్తూ ఉండాలి. మగవారు పాదాలు కడుగుతూ ఉండాలి. యుగధారిణే నమః. నీళ్లు పోయండి. భాగశః అమేవో గంధాః. అలా పోస్తుండండి. నీరు పుష్పాల అక్షతలు స్వామివారి పాదాల దగ్గర చూపించి పాదుకుల మీద వేసేసి అది కడగండి. చరణం పవిత్రం విదదంబురాణం యేన భూతస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాది పాప్మానమరాదిందరేమా. అమ్మా ముగ్గురు పాదుకలు కడిగేశారు కదా. గురించి నీళ్ళు పోస్తే అది మీరు అందుకుని మీరు పక్కన పెట్టేస్తుండాలి. అయ్యా మగవారు అమ్మవారి చేతికి చూపించి అయ్యవారి చేతికి చూపించి పాదుకుల దగ్గర చూపిస్తే ఆడవారు నీళ్లు పోస్తుంటారు. పాదుకుల మీద నీళ్లు పడ్డ తర్వాత వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలి. కన్యాం గనక సంపన్నాం గనకాభరణైర్యుధాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక చికీషయా. తీసుకోండి, అందుకోండి. స్వామివారి చేతికి చూపించితే అందుకోండి. కన్యే మాకుతో భూయా కన్యే మే దేవి బాష్వయో కన్యే మే సర్వతో భూయాస్తద్దానాన్ మోక్షమాప్నుయాం. చెప్పు. విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవతా. ఈసారి కొబ్బరి బొండం అరటిపండు కొబ్బరి బొండం 2 కొబ్బరి బొండాలు ఇచ్చేయండి. 2 అరటిపండు ఇచ్చేసేయండి. వాటర్ మేష్ కదా. వాటర్ మేష్ కదా. వాటర్ మేష్ కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగి సుధీమదే ప్రియదోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే. కన్యాం గనక సంపన్నాం గనకాభరణైర్యుధాం దాస్యామి విష్ణవేదుభ్యం బ్రహ్మలోక చికీషయా. కన్యే మమాకే. పెరుగు తేనె ఒక దాంట్లో కలిపేసి స్వామివారు చూపించాలి. మధుబర్కో మధుబర్కో మధుబర్క తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం గురుపతిపతిం శూనాం. స్వామివారికి మధుబర్కం. అయ్యా
పెరుగు తేనె ఒక దాంట్లో వేసి స్వామివారికి చూపించాలి. ఇదిగో ఇందులో వేసి అయినా ఇందులో పెరుగు తేనె ఇందులో వేసి స్వామివారికి చూపించాలి. స్వామివారికి ఇవ్వాల్సిన బ్రహ్మవత్యస్కసాని అంజలావేకదేశ ఆనీమాన ఉత్తరంగజర్జపేదు విరాజోదోహ విరాజోదోహంశీయ మమ పద్యాయ విరాజ. ఇదిగోండి తేనేసి అయ్యా స్వామివారికల్లా చూపించండి. యన్మధు నోమధవ్యం బ్రహ్మన్నాద్యం వీర్యం చాలు. తేనాహం మధునోమధవ్యేన బ్రహ్మేణ అన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమో అన్నాదోమధవ్యం. స్వామివారికి 3 సార్లు చూపించండి. తమలపాకుతో అలా చూపించండి. అలాగే తమలపాకుతో చూపించి పాతుకుల మీద వేయండి. భజంతీలు మేళం చేస్తుండాలి. యన్మధు నామధవ్యం బ్రహ్మన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునామధవ్యేన బ్రహ్మేణ అన్నాద్యేన వీర్యేణ పరమో నాదోమధవ్యో సాని సుగున్మంద్రేణ తూష్ణీ. ఆయన అయిపోయిన తర్వాత మీరు తాంబూలం పెట్టేసేయండి. స్వామివారికి వస్త్రాలు ఎవరు పెడుతున్నారు? వస్త్రాలు ఆడవాళ్ళు పోస్తుంటారు. పువ్వుతో కడగాలి. అయ్యా పాదాల మీద నీళ్ళు పుష్పంతో నీళ్ళు వేసి కడగండి. అయ్యా తాంబూలం పెట్టేసేయండి. నుంచి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అప్పుడే కాదు, కళ్యాణం అయిన తర్వాత ప్రసాదాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. స్వామివారి ప్రసాదం కూడా తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. మరికొద్ది క్షణాల్లో సుముహూర్త సమయం ఆసన్నమవుతోంది. స్వామివారికి వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు భక్తులందరూ. పేరు చెప్పండి. బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు అయినటువంటి చుండూరు శ్రీరామమూర్తి వెంకట శ్రీరామమూర్తి శర్మ గారి దంపతులు అందించండి. ధ్రువంధే రాజా వరుణో ధ్రువంధే భో బృహస్పతి ధ్రువంధ ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాష్టం ధారయదాంధువం. అక్కడ వస్త్రాలు ఉన్నాయా ఎవరివి? ద్వయం శంకరమఠం కార్యనిర్వాహక వర్గం వారు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా వల్లి అమ్మవారికి, దేవసేన అమ్మవారికి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ అందజేస్తున్నటువంటి మధుబర్కద్వయం మధుబర్కో మధుబర్కో మధుబర్కా ఇలా చూపించి స్వామివారికి, అమ్మవారికి, అయ్యవారికి చేతికి తాకించి ఇచ్చేసేయండి. ధ్రువంధే రాజా వరుణో ధ్రువంధే వో బృహస్పతి ధ్రువంధ ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాష్టం ధారయదాంధువం. ఆ గుమ్మడి పండు కూడా పక్కన పెట్టించేసేయండి. వార్ధక్యం చేసుకునే విధంగా మన మనస్సులు ప్రవర్తించాలి అని అంటే చేరి ఆ పుణ్యం వల్ల ఏదైనా ఒక గొప్ప యోగం మనకి కలిగితే అప్పుడు మనకి భగవద్ దర్శనం, భగవత్ సాక్షాత్కారము మనకి లభిస్తుంది అని. అంటే మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి సుఖాలన్నీ కూడా ఈ వ్యక్తి కూడా కోరుతూ ఉంటాడు. అంటే జన్మ సాగించడం కాదు, జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలి అని. కనుక అలా సార్థకం చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా పుణ్యాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. ఆత్రంగా అయితే రాదు. పుణ్యం మాత్రం ప్రయత్నపూర్వకంగానే వస్తుంది. అందుకనే సంకల్పం ప్రతిదానికి సంకల్పపూర్వకంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. గోత్రం పేర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటే పుణ్యం అనేది మనం
సుకృతం అనేది పొందగలుగుతూ ఉంటాం. అటువంటి సంవత్సరం వేచి ఉండాలి. మరి సంవత్సర కాలంలో ఒక్కరోజు వచ్చే అవకాశం, రోజు వెళ్ళి ఉత్సవమూర్తులను దర్శనం చేసుకోగలం. కానీ ఉత్సవమూర్తులు కళ్యాణమూర్తులు ఎప్పుడు అవుతారు? సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు అవుతారు. అది ఎప్పుడు? సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠికి ముందర రోజు సాయంకాలం. కనుక అటువంటి కళ్యాణమూర్తులుగా ఉన్నటువంటి స్వామిని దర్శనం చేసుకోవాలి. అటువంటి కళ్యాణాన్ని తిలకించాలి. ఎప్పుడు? సంవత్సరానికి ఒక మారు జరుగుతుంది. ఆ జరిగే సమయంలో సుముహూర్త సమయంలో చదివే వేద మంత్రాలు వింటూ ఆ జీలకర్ర బెల్లం వారి దేవతల యందు ఎప్పుడైతే పరస్పరము బ్రహ్మరంధ్రం యందు ఆ వాటిని నిక్షేపిస్తారో ఆ దర్శనాన్ని చూడాలి అని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనసు శరీరంలో ఉన్నటువంటి 72,000 నాడులు కూడా చైతన్యవంతం అవుతాయి. 72,000 నాడులు కూడా పవిత్రమైపోతాయి. అటువంటి దర్శనాన్ని మనం పొందాలి అని. ఎప్పుడు అలా మనం దర్శించగలుగుతాము అంటే మనం కైలాసంలోనే ఉన్నాము, మనం శంకరమఠంలో ఉన్నామంటే శివ సాన్నిధ్యంలోనే ఉన్నాము. అందుకని శివానంత లహరిలో చెప్తారు, సారూప్యం తవ పూజనే అని. అంటే మనం స్వామిని పూజ చేస్తున్నామంటే భద్రంగా రావాలి. మనం పొందలేం కదా. కనుక స్వామివారి రూపం ఈనాడు కళ్యాణమూర్తులుగా దివ్య శోభాలంకృతమై మన ఎదురుగుండా కనిపిస్తూ ఉన్నది. మనం ఏం చేయాలి అండి? ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఒకే పని చెప్పాలి. ఏం పని చెప్పాలి అంటే వేరే వేరే పనుల్లో ఉంటాయి. కళ్ళు వేరే పని చేస్తుంటాయి, చెవులు వేరే పనులు చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ పని ఇంకో పనితో సందర్భద్దే చేర్చేయాలి. అలాగా కోరతారన్నమాట శంకరాచార్యుల వారు. లోకంలో విలువైన వస్తువులన్నింటినీ ఇస్తారు, విలువైన వస్తువులన్నింటినీ కూడా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ఈ నా మనస్సు అనేదే నలగాలి. ఎప్పుడు కూడా కళ్యాణము, సంతానము, సంతాన వృద్ధి, ఈ మూడే లక్ష్యంగా. అవి భౌతికంగా చాలా అల్పమైనటువంటి, మిగతావి కూడా భౌతికమైన కోరికలైనప్పటికీ కూడా భౌతికంగా కోరుకునే అభీష్ట ఎక్కడైతే ఆ శిరస్సు మీద ఉంచుతూ ఉన్నారో ఎప్పుడు. ఎందుకంటే అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభిత అని చెప్తారు లలితా సహస్రంలో. ఏమిటి అంటే చంద్రుడు ఉంటాడు. ఆ చంద్రుడి యొక్క కాంతి ప్రతిరోజు వృద్ధి క్షీణము అనేది ఉంటుంది. కానీ శుక్లపక్షంలో కానీ కృష్ణ అలాగే ఉంటుంది. అందుకనే అమ్మవారికి నవమి చంద్ర విభ్రాజ లేకపోతే దశమి చంద్ర విభ్రాజ అని చెప్పలేదు. ఎందుకు చెప్పలేదు? దశమి చంద్ర విభ్రాజ అంటే ఇంకా బాగుంటుందండి, అష్టమి కన్నా దశమి ఇంకా వెలుగు ఎక్కువ కదా అని చెప్పచ్చు కదా. అలా చెప్పలేదు. లేదు, నవమి కృష్ణపక్షంలో అష్టమిలో కానీ చంద్రుడు ఒకే కళతో ఉంటాడు. కనుక ఆ రకంగా ఇక్కడ కూడా ఆ అమ్మవారు అయ్యవారు ఆ రెండు తత్వాలు కూడా ఏకమయ్యేటువంటి స్వరూపం అన్నమాట. అటువంటి శక్తి కలయిక ఆ సుముహూర్త సమయంలో జరుగుతుంది. కనుక ఆ ఉభయ దేవేరులని కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కూడా దర్శనం చేస్తూ మనస్సులో అటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరాలని చెప్పి తెలుసుకుంటూ ఉండండి. సావధాన శ్రీవల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామిన సావధాన. సానో దేవి సహ భాషన్మయచ్చతు ఋషమంతరభూ ధ్రువస్తిష్టా విచాచలై విశస్మా సర్వా వాంఛन्तు మాత్మద్రాష్ట్రపథభషత్ ధ్రువాద్యోర్ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్ ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విశామయం ఇహి వైధివావ్యధిష్ఠాః పర్వత ఇవా విచాచలిః ఇంద్రేవేహ ధ్రువస్తిష్ఠా యః రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠ పృథంజతః అపరేహం దుషత్రవః ఇంద్రయోర్త్రః తిష్ఠా అపః క్షేత్రాణి సంజయన్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబృహన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ఇంద్రశ్చాన్నిశ్చరాష్ట్రం ధారయత ధ్రువం ధ్రువం రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీవల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామినః సావధాన. విఘ్నేశ్వరో విఘ్నవిదూరకారీ నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం సుసిద్ధం విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్యో వధూవరాభ్యాధాన. శ్రీవల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినః సావధాన.
जम्बीरञ्जनमण्डलं जनपदं जम्बीरजाजाम्बुवं जम्बूद्वीपमयी जटायुजनिता जानु कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीवल्लीदेवसेना समेत सुब्रह्मण्यस्वामिनः सावधाना चक्रं चक्रधरं चकोरमलिनं चामीकरं चामरः चम चम चर्चित चक्रवाकगरुडश्चण्डान्विता शाश्वता चामुण्डी चुरचण्डिता चकिता चूडामणि चन्द्रिका चम चम चर्चित चारु चारु रुचिरः कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीवल्लीदेवसेना समेत सुब्रह्मण्यस्वामिनः ఇప్పుడు సుముహూర్తం పూర్తయింది. దీపాలతో తలంబ్రాలతో ఆ అమ్మవారికి గౌరీ పూజ కోసం ఉపగచ్చంతి తత్ ఉపగచ్చంతీత్యుపగచ్చంతి తదోషధయః ఓషధయః प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्त्योषधीः ओषधीः प्रतितिष्ठन्तीः प्रतितिष्ठन्तीः पशवः प्रतितिष्ठन्तीरितिप्रतितिष्ठन्तीः पशवो नु प्रतितिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पशून् यज्ञः यज्ञो यादन्धः अन्धोध्वर्युः अध्वर्युः स्याद्रक्षागुंसि रक्षागुंसि यज्ञं यज्ञगोहन्युः हन्युर्हिरण्यं हिरण्यमुपास्य उपास्य जुहोति उपास्येत्युपास्य जुहोत्यग्निवती अग्निवत्येव अग्निवतीत्यग्निवती एव जुहोति जुहोतिना नान्धर्युर्भवति भवति न यज्ञं यज्ञगो रक्षागुंसि रक्षागुंसि घ्नन्ति घ्नन्ति जिघर्मि जिघर्म्यग्निम् अग्निं मनसा मनसा घृतेन घृतेनेति इत्याह आह मनसा रुषः पुरुषो यज्ञं यज्ञमभिगच्छति अभिगच्छति प्रतिक्ष्यन्तम् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति प्रतिक्ष्यन्तं भुवनानि अस्मै अस्मै स्वदते स्वदते यः य एवं दा आत्वा त्वा जिघर्मि जिघर्मि वचसा वचसा घृतेन घृतेनेति इत्याह आह तस्मात् तस्माद्यत् यत्पुरुषः पुरुषो मनसा मनसाभिगच्छति अभिगच्छति तत् अभिगच्छतीत्यभिगच्छति तद्वाचा वाचा वदति वदत्यरक्षसा रक्षसेति इत्याह आह रक्षसां रक्षसामपहत्यै अपहत्यै मर्यश्रीः अपहत्या इत्यपहत्यै मर्यश्री स्पृहयद्वर्णः मर्यभ्यां जुहोति जुहोत्याहुत्योः आहुत्योराप्त्यै आहुत्योरित्याहुत्योः आप्त्यै द्वाभ्यां प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठित्यै यज्ञमुखे यज्ञमुखे प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे वै क्रियमाणे क्रियमाणे यज्ञं यज्ञगो रक्षं यज्ञमुखं यर्हि यज्ञमुखमिति यज्ञमुखं त्रिवृद्वै त्रिवृदिति त्रिवृत् वा अग्निः अग्निर्यावान् यावानेव एवाग्निः अग्निस्तस्मात् तस्माद्रका अपहन्ति हन्ति गायत्र्या
गायत्र्या परिलिखति गायत्री तेजसा तेजसैव एनं परिगृह्णाति गृह्णाति त्रिष्टुभा त्रिष्टुगिन्द्रियेण इन्द्रियेणैव एनं परिगृह्णाति गृह्णात्यनुष्टुभा अनुष्टुभा अनुष्टुभेत्यनुस्तुप् सर्वाणि अनुष्टुभित्यनुस्तुप् सर्वाणि छन्दागुंसि परिभूः पर्याप्त्यै परिभूरिति परिभूः पर्याप्त्यै मध्यतः पर्याप्त्या इति परिआप्त्यै मध्यतोऽनुष्टुभा अनुष्टुभावाक् अनुष्टुभेत्यनुस्तुभा अनुष्टुप्तस्मात् अनुष्टुभित्यनुस्तुप् तस्मान्मध्यतः मध्यतो वाचा त्रिष्टुभा तेजः तेजो वै गायत्री यज्ञः यज्ञोऽनुष्टुक् अनुष्टुगिन्द्रियम् अनुष्टुगित्यनुस्तुक् इन्द्रियम् त्रिष्टुप् అమ్మవారికి పూజ చేసినటువంటి సూత్రధారణ సమయంలో గౌరీదేవతకి పూజ చేసిన కుంకుమ భక్తులందరికీ వస్తుంది. భక్తులందరూ కూడా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి. వాళ్ళు మ్యూట్లో చెప్పండి. బ్రహ్మా కరోతు దీర్ఘాయు విష్ణుః కరోతు సంపదః శివః కరోతు కళ్యాణం సర్వత్ర విజయీ భవేత్ సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణీ నమోస్తుతే. గోవింద గోవింద. మాంగళ్యతంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నాతి శుభగే సాజీవ శతదాం శతం. సూత్రాలు అయిన తర్వాత నల్లపూసలు అయిన తర్వాత మెట్టెలు వరుసగా ఇవ్వండి. మాంగళ్యతంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నాతి శుభగే సాజీవ శరదాం శతం. ధ్రువందే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంద ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం.
స్వామివారికి సమర్పించేటువంటి తలంబ్రాలు మీ వద్దకు వస్తున్నాయి. మీరందరూ కూడా మీ సువర్ణ హస్తాలతో వాటిని స్పృశించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. చదివింపులు తలంబ్రాలు అయిన తర్వాత ఉంటాయి. కూడా చివరిన ప్రసాదంగా ఇస్తారు. తలంబ్రాలు అయిన తర్వాత చదివింపులు చిన్న ప్రశ్న వేశారు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాతుడు కదా స్వామి, ఆయనకి మనం చదివించేది ఏమిటండి అన్నారు. ఎందుకు చదివించడము అంటే, ఎవరైతే భక్తుడు 1000 రూపాయలకి 60 రూపాయలు, అలాగే 10,000 రూపాయలకి 600 రూపాయలు ధర్మానికి ఖర్చు పెట్టాలి అని చెప్పి ధర్మశాస్త్రం నిర్దేశిస్తోంది. అంటే 100కి 6 రూపాయలు భగవంతునికి వినియోగించి తక్కిన 94 రూపాయలు తన యొక్క జీవనం కోసం వినియోగించుకోమని ధర్మశాస్త్రం నిర్దేశం. అంటే శక్తి కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే. అక్కడ కూడా ఎవరైనా అశక్తులైతే, అంటే అక్కడ కూడా ఆ ద్రవ్యం ఇవ్వడానికి కూడా వారి కుటుంబ పరంగా ఏమైనా ఇంకా తన ఇది అంత భక్తిని ప్రదర్శించడం ప్రకటించడం అంతే తప్ప ఆయనకి మనం ఏమిస్తాం, ఆయన ఇచ్చిందే మనం ఆయనకి ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆ జ్ఞానం ఎరుక అందరికీ కలగాలి. గోవిందా. అయ్యా ఓం ఇలా కొబ్బరి చెప్పుతో స్వామివారికి చూపించి అమ్మవారి మీద పాదుకల మీద శిరస్సు మీద కొంచెం పాదుకల మీద కొంచెం దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనఃస్థితమాగోదిం వాస్త్యమశేమి ఇదిగో ఆవిడ చూసుకుంటారు. వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మీకు సంబంధం లేదు. గతాహమస్య దక్షిణాం జ్ఞానం మే ప్రజాపతి స్త్రియాన్యశః ముష్కయోర్ధాత్సవం కామస్యృప్తిమానందం తస్యాడ్డే భాజయేహమా మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితస్తవః శ్రుత్వేవ కామస్యృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే ప్రణదశ్యత్తమాగోదిం వా సత్యం శ్రీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య శ్రీశ్రీరామయీ యథా స్త్రీదృప్యదివగుంసి ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య దృప్యాణి యజ్ఞస్య గామ్యః ప్రియః దదామీత్యగ్నిర్వదతి వైరాహదోహంత్యాది సత్యచంద్రమా ధర్మరక్షణ కామ సమృద్ధ్యత ప్రజాపతి స్త్రియాన్యశః ముష్కయోర్ధాత్సవం కామస్యృప్తిమానందం శ్రీష్టగతామయీ యథామస్యాదముగ్రశ్రీభవాన్ యథా శ్రీదృప్యదివగుంసి ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య దృప్యాణి యజ్ఞస్య గామ్యః ప్రియః తదామీత్యగ్నిర్వదతి తథేదివాయురాహతత్ హంతే సత్యచంద్రమా ఆదిత్య సత్యమావతి ఆపస్తత్ సత్యమాభరణ్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం స్వామివారి కళ్యాణానికి గత 30 సంవత్సరాలుగా పానకం బిందుల నిమిత్తం మన సుబ్బారావు గారని ఒక్కసారి అయ్యా సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కళ్యాణానికి పానకం బిందులకి వారే దాతగా నిలబడ్డారు. ఈసారి కూడా వచ్చి దానికి సంబంధించిన 1100 రూపాయలు మాకు కార్యవర్గానికి అందజేశారు. వారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే కేశాప్రగడ వెంకట రామ అనిరుద్ధ విక్రమ్ 5,101 రూపాయలు స్వామివారి కళ్యాణ నిమిత్తం ఈ రోజునే కార్యవర్గం వారికి అందజేశారు. అలాగే రూపాయలు స్వామివారి కళ్యాణ నిమిత్తం ఈ రోజునే కార్యవర్గానికి అందజేశారు. వారందరికీ కూడా మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇచ్చినట్టయితే స్వామివారి కళ్యాణానికి ముందుకొచ్చి మీ పేరు అది తెలియజేసినట్టు అయితే తప్పకుండా దాన్ని మేము
స్వీకరిస్తాం. అయ్యా ఒక భక్తులు మంచి అది కూడా పట్టుకో. ఆ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లన్నీ తలుచుకుని వేయండి అమ్మా. అలా విషయం ఈసారి స్వామివారికి పూజ, బ్రహ్మముళ్ళు, పూలమాలలు, అయ్యా కర్పూరం దండలు, పూలదండలు. అయ్యా భద్రం గారు అలా పెట్టుకోండి, అలా కూర్చోండి. అయ్యా అలా కుర్చీ కూర్చోండి చెప్తాను. ఈ వద్దకు పళ్ళెం వస్తుంది, స్వామివారికి చదివించేయచ్చు. 200 రూపాయలు కట్నం. కామేశ్వర శర్మ గారు 116 రూపాయలు కట్నం. ఓం నమ శివయ్య గారు 116 కట్నం. చెప్పండి. వెంకట సీతారామూర్తి గారు 116 కట్నం. రూపాయలు. అసలు నిజానికి మీరు ఇవ్వాలి కట్నాలు. మీ అందరి తరపున పాపం భక్తులు తలో కాస్త వేసి 20 రూపాయలు. సురేష్ కుమార్ గారు 100 రూపాయలు. పిల్లని ఇవ్వాలి, కట్నం ఇవ్వాలి. సాయి మనోహర్ గారు 200 రూపాయలు. ఏమండి ఆ కన్యాదాతలను చూస్తే వాళ్ళని కట్నం అడగబుద్ధి అవ్వటం, ప్రేమారావు గారు 100 మిమ్మల్ని చూస్తే అడగబుద్ధి అవుతుంది కదా, మీరు ఇవ్వండి కట్నం. దేవి సుచిత్ర 600 రూపాయలు. 620 రూపాయలు. రాధాకృష్ణ గారు 500 రూపాయలు. మా భక్తులందరికీ కూడా తలంబ్రా లక్షతులు ప్రసాదంతో సహా వచ్చేస్తాయి. పద్మావతి గారు 500 ఎవరు రూపాయలు. విడిగా అడగక్కర్లేదు, అందరికీ కూడా వస్తుంది. ప్రసాద్ గారు 100 రూపాయలు. సుందరి గారు 100 రూపాయలు. త్రివిక్రమ గారు 116 రూపాయలు. విజయ్ గారు 100 రూపాయలు. మాధవి గారు 100 రూపాయలు. పూలదండలు 100 రూపాయలు. పూలదండలు ఇవ్వండి. సాక్షి గారు 1 రూపాయి. గులాబీ దండలు ఇవ్వండి. గులాబీ సాక్షి గారు. శ్యామసుందర్ గారు 100 రూపాయలు. వెంకటేశ్వర గారు 100 రూపాయలు. సత్యనారాయణ శర్మ గారు స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ 1000. అలా కళ్యాణంలో ఇచ్చేస్తుంటారా? 100 రూపాయలు. బంగారం కూడా ఇస్తా. ప్రియా వెంకటరావు గారు 100 రూపాయలు. 300 రూపాయలు స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ కట్నం. రమాదేవి గారు స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ 300 రూపాయలు కట్నం. సౌండ్స్ తగ్గించండి, మైక్ సౌండ్స్. లక్ష్మీ సత్య సౌందర్య గారు స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ స్వామివారికి నమస్కరిస్తూ 101 రూపాయి కట్నం. ఇంకెవరండి స్వామివారి? సరే స్వామివారి చూపించి పక్కన పెట్టేసేయండి. రావు గారు స్వామివారి నమస్కరిస్తూ 200. అందరికీ కూడా కట్నాలు స్వామివారి నమస్కరిస్తూ శర్మ మీ పేరు చెప్పండి అమ్మా. ఇంకా 5 నిమిషాలు పూజ ఉన్నది. ఏమండి ఇప్పుడే ఎవరు వెళ్ళవద్దు. స్వామివారి ఒక్క నిమిషం తీసుకుని వెళ్ళాలి. అందరూ కూడా కొంచెం వేచి ఉండండి అమ్మా. 2 నిమిషాలు. స్వామివారికి నీరాజన మంత్ర పుష్పాలతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. దయచేసి వెంకట సుబ్బారావు గారు 101 రూపాయి. విఘ్నేశ్వరం గారు స్కందాయ నమః గుహాయ నమః. సోమరాజు గారు 100 రూపాయలు. వాణి గారు 50 రూపాయలు. కుమారాయ నమః క్రోంజధారణే నమః సేనాన్యాయ నమః అడ్డిజన్మయ నమః విశుఖాయ నమః శంఖచూర్ణాయ నమః ప్రజాపతయ నమః హర్పతయ నమః అగ్నిగర్భాయ నమః శ్రీగర్భాయ నమః విశ్వదేశాయ నమః సురాఢ్యాయ నమః హరిద్వారాయ నమః వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం సత్యరామేశ్వర గారు 501 రూపాయలు. భూషణ నమః గభస్తయ నమః గహనాయ నమః చంద్రవర్ణాయ నమః కళాధరాయ నమః మాయాధరాయ నమః మాయమాయ నమః కవిలయ నమః శంకరాత్మజాయ నమః విశ్వయోనయ నమః మేతయ నమః తేజోనయ నమః నామాయ నమః వశిష్ఠాయ నమః పరబ్రహ్మణ్య నమః వేదగర్భాయ నమః విరాట్సుతాయ నమః పుణ్యకన్యా భర్తయ నమః మహాసస్య నమః శితాయ నమః స్వర్గాయ నమః దర్శయామి ధూపదీపాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం అయ్యా ఇక్కడ స్వామివారి నైవేద్యం ఆరగింపు అయిన తర్వాత అక్కడ ప్రసాదం వస్తుంది కనుక ఒకే నిమిషం కదలీ ఫలాన్ని నివేదయామి. ఓం ప్రణాయ స్వాహ, ఓం అనాయ స్వాహ, ఓం యనాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సుమానాయ స్వాహ. మధ్యే మృదుమానయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానం సూత్రాభి సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. గోవిందా. ప్రెసిడెంట్ గారు ఎంతండి? అయ్యా అయిందా? నీరాజన రూపాయలు. పందిరమాదేవి గారు ఇలా తీసేయండి. నీరాజన మండహారతి. మధవ్యో సనిధి ఏకథా బ్రహ్మణో వహరతి ఏకధీ విగజమాన
आयुस्तेजो दधाति सम्राजं च विराजं च भिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्कया मुखे तया मासको सुजामसि सन्ददश्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यशुभमङ्गलानि भवन्तु हरों हरा सुब्रह्मण्य वेलायुधबाणी हरों हरा दंडनाथबाणी हरों हरा गोविंद 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 ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन